रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हरख लाए रघुपति बिन हित बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत संभाए सात बदन तुम रोज सगावे अस्पत जीपत कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मांड मुनि सा नारद सारद सत्य अहिंसा जमको पैर दिखपाल जहाँ देख भी कोई सत कहे पुकारे तुम उपकार सूर्य ही कीना राम मिलाये राजपत दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना जुक्त सोच जोधन पर भानु लीलियों दाई मधुर फल जाना प्रभु मुद्रिका मेल मुकुमाई जल दिलाद गए असरज नाई दुर्गम का गद कह जय जय सुरगम अनुगणि तुम रह तय दुलारे तुम रखवारे होत ना गन बिनु पैसारे सब सुख लिए तुम्हारी शरणा तुम रक्षता हूँ को डरना अपना तेज सिमरो आपे तीन लोक दे हक ते कापे भूत पिशाच नहीं आवे महावीर जगना नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत मीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान दो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन्हि है पाल सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जग उदियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यश बर दीन जान के माता राम रसायन तुम रे पासा सदा रहो रघुपति के दासा भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त पाए और देवता चेतन धरिए हनुमान से सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सिख पीड़ा जो सवेरे हनुमत बल मेरा जो सवेरे हनुमत बल मेरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छुटी मन आस कोई हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सत बार पाठ कर कोई छुटी बंद महासुख होई
सा हो सीधी साखी गोरी सा तुलसीदास सदा हरि से राखिए नाथ हृदय में डेरा तुलसीदास सदा हरि से राखिए नाथ हृदय में डेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हारे मंगल मूर्ति राम लखन सीता सही दैव संसुर जमद्रट दामोवन अनंदन अंगत सुग्रीव नोरिया हजी हजी हे लगी हनुमान हे तो कायम देखो कागरा हे तो कायम देखो बोलिए हनुमान जी महाराज वासुदेवाय हरि वासुदेवाय संकादिक ब्रह्मांड मुनि नारद सारद सत्य जमको पैर दिग्बाल जहां दे कभी कोई सत्य है पुकार उपकार सूत्र ही ना राम मिला ये राजपत दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना जुक्त सोच जोजन पर भानु लीलियो दाई मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेले मुकुमाई जल दिलाद गए असरज नाई दुर्गम का भगत कह जय जय सुरगम अनुगणि तुम रह जय जय रे तुम रखवारे होत ना गन बिनु पैसारे सब सुख लिए तुम्हारी शरणा तुम रक्षता हूँ को डरना अपना तेज सिमरो आपे दीन लोपते हाकते कापे भूत पिशाच नहीं आवे महावीर जगना नाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हारे मंगल मूर्ति राम लखन सीता सही दैव संसुर सुग्रीव नोरिया हजी हजी हे लगी हनुमान हे तो कायम देखो कागरा हे तो कायम देखो ईश्वर महादेव की जय सुंदरकांड हनुमान जी महाराज की जय। ભગવાનનું વાંગમય સ્વરૂપ એવા શ્રી ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં
પરમ વક્તા સુખદેવજી મહારાજ એમના ચરણોમાં જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ એવા દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ. બોધાણી પરિવાર આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ સર્વપિતૃ મોક્ષાર્થે આયોજિત આ મોક્ષ ગાથામાં આજે છઠ્ઠો દિવસ, એમાં દ્વિતીય સત્ર. આ સત્રમાં આપણે ભગવાનનું હરિસ્મરણ કરીએ પહેલાં 2 મિનિટ ભગવાનને ભાવપૂર્વક યાદ કરીએ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. 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 ચિતડાનો ચોર હરિ વાસુદેવાય, ચિતડાનો ચોર હરિ વાસુદેવાય, ચિતડાનો ચોર હરિ વાસુદેવાય. ચિતડાનો ચોર હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. મનડાનો મોર હરિ વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. મનડાનો મૂળ હરિ વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. જશોદાનો જાયો હરિ વાસુદેવાય, જશોદાનો જાયો હરિ વાસુદેવાય, જશોદાનો જાયો હરિ વાસુદેવાય. જશોદાનો જાયો હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય.
બાળ હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવનો બાળ હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવનો બાળ હરિ વાસુદેવાય વસુદેવનો બાળ હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય રાધાનો શ્યામ હરિ વાસુદેવાય રાધાનો શ્યામ હરિ વાસુદેવાય રાધાનો શ્યામ હરિ વાસુદેવાય રાધાનો શ્યામ હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ગોપીઓનો કાનો મારો વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ગોપીઓનો કાન હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ગાયોનો ગોવાળ હરિ વાસુદેવાય ગાયોનો ગોવાળ હરિ વાસુદેવાય ગાયોનો ગોવાળ હરિ વાસુદેવાય ગાયોનો ગોવાળ હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય
સુદામાનો મિત્ર મારો વાસુદેવાય, સુદામાનો મિત્ર મારો વાસુદેવાય, સુદામાનો મિત્ર મારો વાસુદેવાય, સુદામાનો મિત્ર મારો વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. રૂક્ષ્મણીનો નાથ મારો વાસુદેવાય, રૂક્ષ્મણીનો નાથ મારો વાસુદેવાય, રૂક્ષ્મણીનો નાથ મારો વાસુદેવાય. રૂક્ષ્મણીનો નાથ મારો વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. નરસૈયાનો સ્વામી મારો વાસુદેવાય, નરસૈયાનો સ્વામી મારો વાસુદેવાય, નરસૈયાનો સ્વામી મારો વાસુદેવાય. નરસૈયાનો સ્વામી મારો વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ શ્યામ મારો વાસુદેવાય, મીરાનો શ્યામ મારો વાસુદેવાય, મીરાનો માધવ મારો વાસુદેવાય. મીરાનો માધવ મારો વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય.
વાસુદેવાય ગોપીઓનો કાન મારો વાસુદેવા, ગોપીઓનો કાન મારો વાસુદેવાય ગોપીઓનો કાન મારો વાસુદેવા. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. સવારે આપણે બધાએ ભગવાનની કથા પોતે વિદ્યાભ્યાસ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉજ્જૈન નગરીમાં સાંદીપનીનો ઋષિનો આશ્રમ, આ આશ્રમમાં પોતે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે જાય છે. ક્ષિપ્રા નદીના કિનારે આ સાંદીપની ઋષિનો આશ્રમ છે. ત્યાં જ ભગવાન મહાકાલેશ્વર બિરાજમાન છે. ત્યાં જ ક્ષિપ્રા નદીના કાંઠે માં હરસિદ્ધિ કે જેનું 52 શક્તિપીઠમાં નામ લેવાય છે એવા શ્રી હરસિદ્ધિ માતા ત્યાં બિરાજમાન છે. અને એ જ હરસિદ્ધિ માતાના મંદિરની સામે 2 મોટા દીપ સ્તંભો આવેલા છે. આ દીપ સ્તંભોમાં એક દીપ 501 દીવાનો છે અને બીજો 500 દીવાનો છે. આ 501 દીવાનો દીપસ્તંભ છે એ ભગવાન શિવનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે અને બીજો 500 દીવાનો જે દીપસ્તંભ છે એ માં પાર્વતીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. આજે પણ દરરોજ સાંજે માં હરસિદ્ધિની આરતી થાય ત્યારે આ બંને દીપસ્તંભો પ્રગટાવવામાં આવે છે. ત્યાં જ કાલભૈરવ દાદાનું મંદિર છે અને ભગવાન ત્યાં સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં આજે વિદ્યાભ્યાસ પ્રાપ્ત કરે છે. સાંદીપની ઋષિ પાસેથી ગુરુની સેવા કરે, ગુરુકુળમાં પોતે નિવાસ કરે. ત્યાં ભગવાને આધ્યાત્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આજે ગુરુકુળમાં ભણવા આવે, પણ આપણા સૌરાષ્ટ્રનો એક ગરીબ બ્રાહ્મણ આજે ત્યાં ભણવા માટે આવે છે. અને આ ગરીબ બ્રાહ્મણની મુલાકાત, મિત્રતા ભગવાન કૃષ્ણ સાથે થઈ. શ્રી કૃષ્ણના આ મિત્રનું નામ માત્ર ને માત્ર ભાગવતની અંદર બતાવે છે. એનું નામ છે સુદામા, કે જે ભગવાન કૃષ્ણની સાથે મૈત્રી કરે છે, મિત્રતા કરે છે. આપણા શાસ્ત્રમાં એવો ઉલ્લેખ બતાડ્યો કે સારા લોકોની સાથે જો આપણે સંગ કરીએ તો આપણું જીવન છે એ સુધરી જાય. ભગવાન કૃષ્ણએ અનેક વિદ્યાર્થીઓ હતા, પણ સુદામાને પોતાનો પરમ મિત્ર બનાવ્યો. ઉપરાંતમાં કૃષ્ણ અને સુદામા દેવ આજ બંનેના ગુરુ કોણ? તો કે સાંદીપની ઋષિ. આજે જે કાંઈ પણ એમની પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું એ બધું જ જ્ઞાન આજ કૃષ્ણ ભગવાને ટકાવ્યું. એ સમયે વિદ્યાભ્યાસ બંને જણા જ્યારે પ્રાપ્ત કરતા હતા, એવામાં ગુરુકુળમાં તો બીજું શું કામ હોય? યજ્ઞ માટે કાષ્ટ કાપવા જવાના હોય, લેવા જવાના હોય, કઈ સામગ્રીઓ લેવા જવાની હોય. એવામાં એક દિવસ બંનેને ગુરુમાં બંનેને આજે ચણા બાંધી દે છે એક કપડાની અંદર.
એ કે બે જણા કે માર્ગમાં કે ભૂખ લાગે ને તો કે ખાઈ લેજો. આ સમયે ખૂબ વરસાદ પડ્યો એટલે કૃષ્ણ અને સુદામા બે કાષ્ટ કાપવા ગયા, ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી, પણ માર્ગમાં વરસાદ એટલો આવ્યો કે સુદામા ઝાડની ઉપર ચડી ગયા અને કૃષ્ણ ભગવાન નીચે હતા. એને ખબર જ હતી કે સુદામાએ જે ચણા ખાધા એક પછી એક મુઠ્ઠી ખાવા લાગ્યા. છેલ્લે એમ વિચાર કર્યો કે આના માટે એક મુઠ્ઠી રાખીશ, અડધા તો પણ ચાલશે. એ સમયે ભગવાને બધું જ ધ્યાનમાં રાખ્યું. સમય આવ્યો, બંને ઘરે આવ્યા, ગુરુકુળમાં પાછા આવ્યા. અને ગુરુકુળમાં પાછા આવ્યા એટલે સાંદીપની ઋષિનો વિદ્યાભ્યાસનો કાર્યક્રમ ત્યાં એમને ભણાવવાનો પૂર્ણ થયો. આજ સામાન્ય આપણે કોઈની પાસેથી કાંઈ પણ વસ્તુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો આપણે એને ગુરુ દક્ષિણા તરત આપીએ છીએ. એટલે કૃષ્ણ ભગવાને સાંદીપની ઋષિને પૂછ્યું કે ગુરુવર, આજે તમે અમને આ જ્ઞાન અપાવ્યું તો કંઈક તમે ગુરુ દક્ષિણા માંગો. એ સમયે ગુરુ સાંદીપની ઋષિ બોલ્યા કે મારી તો કે કંઈ ઈચ્છા નથી. કે એ સમયે ભગવાન કૃષ્ણ બોલ્યા કે તમારી ઈચ્છા નથી, પણ જો હું તમને કાંઈ ન આપું ને તો કે મારું વિદ્યા જે મેળવીને એ કે સફળ ન થાય. એ સમયે આજે ગુરુવર સાંદીપની ઋષિ કંઈ માંગતા નથી, પણ તેમના પત્ની એ ભગવાન કૃષ્ણને જાણી ગયા કે આ તો શ્રીહરિ પરમાત્મા છે. એટલે એમણે ભગવાન કૃષ્ણની પાસે પોતાની એક વાત રજૂ કરી અને કીધું કે અમે એકવાર પ્રભાસ પાટણ તીર્થ ક્ષેત્રમાં ગયા હતા અને આ સમયે સમુદ્રમાં કે મારો એકનો એક દીકરો કે મૃત્યુ પામી ગયો. જો તમારે ગુરુ દક્ષિણા આપવી હોય તો કે મારા આ દીકરાને તમે કે મને પાછો લઈ આવી દો. કે ભગવાન કૃષ્ણ એ જ સમયે પ્રભાસની યાત્રાએ ગયા. એ ક્ષેત્રમાં ભગવાન સમુદ્રમાં બહુ ઊંડે સુધી ગયા. એમાં 5 રાક્ષસો રહેતા હતા. આ 5 રાક્ષસોનો ભગવાને વધ કર્યો. એટલે ભગવાને પંચજન્ય નામનો શંખ ત્યાં હાથમાં લીધો. એટલે ભગવાન આજે મુરલીધર તો હતા પહેલા, હવે ભગવાન બન્યા શંખધર. ત્યારબાદ ભગવાન અહીંયાથી સીધા યમપુરીમાં ગયા. યમરાજને મળ્યા. યમરાજા પાસેથી પોતાના ગુરુનો પુત્ર ભગવાને પરત લીધો અને લઈ અને ભગવાન આજે સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા. અને આજે આ પુત્ર છે એ ગુરુમાને અર્પણ કર્યો. ગુરુમાએ આશીર્વાદ આપ્યા કે સરસ્વતી તારા મુખમાં રહેશે, લક્ષ્મી તમારા ચરણમાં રહેશે અને તમારી કીર્તિ કે આખા જગતમાં ફેલાશે. એટલે આજે કૃષ્ણ ભગવાન ગુરુઓના ગુરુ જગત ગુરુ બન્યા. અને કે તમારી પાસે જે રહેલું જ્ઞાન છે ને એ તમે કોઈ દી કે ક્યારેય ભૂલશો નહીં. આવો આશીર્વાદ આપ્યો. જ્ઞાન આપણે મેળવવું તો બહુ સહેલું છે, મેળવી લઈ, પણ એને ટકાવવું બહુ અઘરું છે. જીવનમાં કોઈ પણ વસ્તુ, માન, પદ, પ્રતિષ્ઠા આ તમે મેળવવા જાઓ એક ક્ષણમાં મળી જાય, પણ આ મેળવ્યા બાદ એને ટકાવવી બહુ મુશ્કેલ છે. આ ક્ષણે એમને સદગુરુનું જ્ઞાન ટકાવવા માટે ગુરુમાં અને ગુરુ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમ લીધા, આશીર્વાદ લીધા. એ સમયે કીધું કે બેટા તું મારી વિદ્યાનો કે વંશ છે ને એને કે વધારજે. આજે ગોપીઓએ પણ ભગવાન પાસે કંઈ માંગ્યું નથી, એટલે ભગવાન આજે ગોપીના ઋણમાં રહ્યા. કે જે હજારો વર્ષો સુધી તપ કરતા સમયે જે સાધુ વેશે ભગવાનને ન પ્રાપ્ત કરી શક્યા, એ ગોપી સ્વરૂપે આ પૃથ્વી પર આવી ભગવાનને સાવ સરળતાથી પામી ગયા. આજે ભગવાન કૃષ્ણ ફરીથી અહીંયાથી વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ કરી મથુરામાં આવ્યા. યાદવોને પરમાનંદ થયો, રાજા ઉગ્રસેનને પણ બહુ આનંદ થયો. તેઓ વિચારે છે કે પરમાત્માએ મને માન આપ્યું, ગાદી આપી, એટલે હું કે નામનો કે રાજા ગણાવું. ખરો રાજા તો કોણ? તો કે ભગવાન દ્વારકાધીશ શ્રી કૃષ્ણ છે.
કે જેમણે વિવેકી ઉગ્રસેનને સર્વ સંપત્તિ આજે ભગવાનના ચરણમાં પોતે અર્પણ કરી દીધી. શ્રી કૃષ્ણ હવે શું બન્યા તો કે મથુરાના રાજા થયા. પણ આજ ભગવાન રાજા તો બની ગયા, પણ એક ક્ષણે ભગવાન જ્યારે બેઠા હતા હિંડોળા ખાટે, જે સમયે ભગવાન બેઠા હતા ને ત્યારે ભગવાનની પાસે તમામ પ્રકારની સામગ્રી હતી, પણ ભગવાન એક ખૂણામાં બેસીને ભગવાન પણ આજે ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતા હતા. ત્યારે એક એનો પરમ મિત્ર ઉદ્ધવ કે જે ભગવાનની એક વાત સમજતો હતો કે ભગવાનને આટલું બધું દુઃખ શું કામ છે, ત્યારે ઉદ્ધવે ભગવાન પાસે આવીને પૂછ્યું કે ભગવાન, આજે તમારી પાસે કે આ મથુરાની અંદર સુવર્ણનો કે આખો મહેલ છે, હિંડોળા ખાટ આપ્યા, 56 ભોગ છે, આટલા સેવકો છે, આટલા નોકરો છે, દાસ દાસીઓ છે, છતાંય કે આજે તમારું મન કે કેમ ઉદાસ? ત્યારે ભગવાન બોલ્યા કે આજ મારી પાસે 56 ભોગ છે, પણ આ 56 ભોગ ઉપરાંત ખવડાવવા વાળી કે મારી માં યશોદા કે અહીંયા નથી, મારી ગોપીઓ નથી, મારી ગાયો નથી, મારી રાધા નથી. એટલે આજ મને કે મારું ગોકુળ ગામ અને મારી માં યશોદા મને અહીંયા યાદ આવે છે. નંદલાલા ને માતા યશોદાજી સાંભરે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદલાલા ને માતા યશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી ગઈ ગોકુળમાં. નંદલાલા ને માતા યશોદાજી સાંભરે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદલાલા ને માતા યશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળ. રાણી પટરાણી મહેલે સોય છે, એ રાણી પટરાણી મહેલે સોય છે, ગોપીની રાધા મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદલાલાની માતા યશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. એ 56 ભોગ અહીંયા પીરસાય છે, 56 ભોગ અહીંયા પીરસાય છે. માખણને વિસરી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. માખણને વિસરી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદલાલાને માતા યશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. કાશાની તાસળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. નંદલાલાની માતા યશોદાજી સાંભળે, મમતાની મૂર્તિ મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. આજે ઉદ્ધવ સમક્ષ ભગવાન પોતાની બધી વ્યાકુળતા રજૂઆત કરે છે, પણ આજ ઉદ્ધવને એ વસ્તુ ત્યાં સુધી ક્યાં સુધી ન સમજાય, કેમ કે એ સ્થિતિમાં રહે તો એને ખબર પડે ને. ભગવાન કૃષ્ણ ગોવાળોની સાથે રહ્યા, ગોપીઓની સાથે રહ્યા, એટલે એકવાર ઉદ્ધવે કીધું કે ભગવાન, તમે નાના હતા ત્યારે તમે વ્રજમાં ગોપ ગવાળોની સાથે કે રમતા કે એ મને ખબર છે, પણ હવે તો તમે કે આવી વસ્તુને કે વિચાર કરવાનો મૂકો કે
હવે તમે કે મથુરાના રાજા થયા, ગોપીઓની સાથે તમે બેસતા, તમે રાસ રમવા જાતા, તમે રાધાની સાથે બેસતા, આ બધી વસ્તુ કે હવે આવા વિચારો કે ભગવાન તમને શોભે નહીં. ત્યારે ભગવાને ઉદ્ધવને કીધું કે ઉદ્ધવ, આ વસ્તુ તને નહીં સમજાય. એક ક્ષણે ઉદ્ધવે એમ કીધું, એકવાર એવું હોય તો તમે એક પત્ર લખો કે આ તમારો પત્ર લઈને કે હું અહીંયા જાઉં કે ગોકુળમાં વૃંદાવનમાં કે તમારી જે કાંઈ બધી રજૂઆત હોય ને એ કે પત્રમાં લખી દો. ભગવાન કે મારે આને શું સમજાવું? તોય ભગવાને ઉદ્ધવને પોતાનો મિત્ર માની ભગવાને લખવાની શરૂઆત કરી. ભગવાન લખવા તો ગયા, પણ લખાણું ખાલી માત્ર 2 જ શબ્દો, એની માનું નામ યશોદાજી, યશોદાજી. ત્યાં તો ભગવાનની કલમ યાનિયા મુકાઈ ગઈ. એ સમયે આજે ભગવાન એમ વિચાર કરે છે કે જો વધારે આમાં લખવા જઈશ ને તો કે મારી માને દુઃખ થશે, એટલે આગળ કાંઈ લખાતું નથી. પણ આજે એટલો પત્ર લઈ, ઉદ્ધવને ખબર નથી કે અંદર હજી શું છે, પણ આ પત્ર લઈને ઉદ્ધવ જ્યારે ફરી એકવાર મથુરામાંથી સોનાનો રથ લઈ અને ઉદ્ધવ આજે ગોકુળ વૃંદાવનમાં આવે છે. એક ક્ષણે ગોપીઓને ખબર પડી કે એક રથ આવે છે કે મથુરા બાજુથી. આજ મથુરા બાજુથી જ્યારે એ રથ આવતો હતો ને તો ગોપીઓએ એ રથને આજે ઘેરો વળી ગઈ. બધી ગોપીઓ રથની ફરતી બાજુ ઊભી રહી ગઈ. અને એક ક્ષણે આજે ઊભી તો રહી ગઈ, પણ કેવા લાગી જેમ ગોપીઓએ એકવાર અક્રૂર કાકા જ્યારે કૃષ્ણ અને બલરામને લઈ અને જતા હતા એ સમયે આજે ગોપીઓએ અક્રૂર કાકાને શું કીધું ખબર છે? કે આ કે અક્રૂર કાકા નથી, આ તો કે ક્રૂર કાકા છે. કે ગોપીઓએ આજે અક્રૂરને ક્રૂર કીધો હતો. એક ક્ષણે આજે ફરી એકવાર આવો રથ જોઈ ગોપીઓના મનમાં આજે ફરીથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો. બધી ગોપીઓએ રથને રોકી લીધો અને પૂછ્યું, ઉદ્ધવે એને ગોપીઓને પૂછે કે નંદ બાબાનું ઘર ક્યાં છે? એટલે ગોપીઓએ આજે સામો પ્રત્યુત્તર કર્યો કે એકવાર તો આવો રથ આવ્યો તો અમારા કનૈયાને કે અમારાથી દૂર લઈ ગયો, હવે કે હું છે અહીંયા કે ગોકુળ વૃંદાવનમાં કે બાકી તે હજી એકવાર રથ આવ્યો. કે ત્યારે ઉદ્ધવે કીધું કે આજ હું કોઈને લેવા નથી આવ્યો, આજ તો કે હું મારા પ્રભુનો સંદેશો દેવા આવ્યો છું. એક ક્ષણે ઉદ્ધવના હાથમાં સંદેશો જોયો એટલે દરેક ગોપીઓએ શું કર્યું? આ સંદેશો પોતાના ઉદ્ધવના હાથમાંથી છીનવી લીધો અને એક એક ગોપીઓએ એ સંદેશાનો ટુકડો કર્યો, કાગળનો ટુકડો કરી અને એમાં જોવા લાગી. આ કાગળના ટુકડાની અંદર પણ ગોપીઓને કૃષ્ણ દેખાણા. એનો પરમાત્મા સાથે એનો નાતો કેવો હતો એ કાગળના ટુકડામાં જોવા લાગી. આજ ઉદ્ધવનો એમ ખબર પડી ગઈ કે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિનો રંગ તો જેને લાગી જાય ને એ જીવનમાં કોઈ દી પાછો ન વળે. આ ગોપીઓને મતવાલે બોલ પ્યારે પ્યારે નેનો મતવાલે બાલ ઘુંઘર વાલે बोल प्यारे प्यारे नाम बनवारी वही मेरो श्याम है वही मेरो श्याम कहा घनश्याम ने वो धव को जरा वृंदावन जाना वहाँ की गोपियों को ज्ञान का तत्व दिखलाना क्योंकि कहीं वेदना में बेचैन रहती है, तड़पती है और आह भरती है, कहती है क्या वही मेरो श्याम है वही मेरो श्याम
આજે ઉદ્ધવને પણ ખબર પડી ગઈ અને ઉદ્ધવ અહીંયાથી રાધાની પાસે જાય છે. રાધાજીને આ સંદેશો બતાવે છે, પણ એ ઉદ્ધવ આજે ત્યાં પણ શું દ્રશ્ય જોવે છે કે રાધાની બાજુમાં કૃષ્ણ બેઠા હતા અને રાધાજી જે પોતાના મુખેથી રાધે ગોવિંદના મધુર ધ્વનિ આજે જ્યારે એના